Welcome to the 24th lecture on electrodynamics. We are going to see the boundary conditions at the dielectric interface surface. The boundary condition for electrical field lines. That is the 24th lecture for semester 3 BSC Physics main students. Boundary conditions at the dielectric interface. Surface interface, there are two dielectric. The region between them is called dielectric interface. And for that we have to see a figure. Heading is boundary conditions at the dielectric interface, or boundary conditions of E and D. E, you know, it is electrical field intensity, and D is electric displacement. And here a figure is drawn, and this figure is important, and that we repeat again. You see, what is the figure? You carefully look. AB is the boundary. Top side represents one dielectric. Bottom side represents one dielectric. The first dielectric is of relative permittivity epsilon R1. The second dielectric is of relative permittivity epsilon R2. AB is the AB is not shown. The first ray is the field line, not a ray, light ray. It's a field line. The field line we can imagine just like a light ray. Light ray is electromagnetic wave. In that manner, we consider only electric field line. That electric field line in the first medium we represent as E1. In the second medium we represent as E2. Theta 1 is the angle of incidence in the first medium, and theta 2 is the angle of refraction for the electric field line in the second medium. You see that, like light ray, when field line travel from one medium, one dielectric to other, there is a bending at the boundary. ഈ ലൈറ്റ് റേ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെൻസർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയർ മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡെൻസറിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ അത് നോർമലോട് ചേർന്ന് വരും, നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻസിനും നിങ്ങൾ ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യണം. ഈ ലൈറ്റ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേവാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു ഇ കമ്പോണൻറ്റ് കാണും, ബി കമ്പോണൻറ്റ് കാണും, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കാണും, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് കാണും ലൈറ്റ് റേയിൽ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ അത് കാണിച്ചിരുന്നത് E1 ആയിട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ കാണിച്ചത് E2 ആയിട്ടാണ്. ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോഴേ ആ ബൗണ്ടറിയിൽ അതിനൊരു റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ആ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോരത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂ ഈക്വൽ സൈൻ എ ബി അതിനകത്ത് പഠിക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെ ഇവിടെ റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ടാൻ തീറ്റ 1 ബൈ ടാൻ തീറ്റ 2 ഈസ് എപ്സിലൺ R ബൈ എപ്സിലൺ R2 ഉണ്ട്. അതാണ് ഫൈനൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. ഈ ഫീൽഡ് ലൈൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ പോലെയുള്ളൊരു ബെൻഡിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ടാൻ തീറ്റ 1 ബൈ ടാൻ തീറ്റ 2 ഈസ് എപ്സിലൺ R ബൈ എപ്സിലൺ R2. എപ്സിലൺ R1 എപ്സിലൺ R2 രണ്ട് മീഡിയത്തിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അത് തെളിയിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈക്കും ടിക്കും പ്രത്യേകം കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ വരിക. പടം ഓർത്തിരിക്കണം. So you write what I said is written here initially. Before proving what I said is written here. At the surface of separation of two dielectric medium, there is a discontinuity and certain conditions are to be satisfied. These conditions are called boundary conditions. The equation for it is tan theta 1 by tan theta 2. Equation is tan theta 1 by tan theta 2 is epsilon R1 by epsilon R2, where theta 1 and theta 2 are the angles of inclination of the electric field lines in the two media of dielectric constants epsilon R1 and epsilon R2. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ പടം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്. ഫീൽഡ് ലൈൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ 1 ബൈ ടാൻ തീറ്റ 2 എപ്സിലൺ R1 ബൈ എപ്സിലൺ R2 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഇതാണ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ ആകട്ടെ, ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ. ഇത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് പറയുന്നതാണത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം. This is another figure for the field component parallel to the surface. അപ്പോൾ എ ബി ആണ് ഈ രണ്ട് ഡയലക്ട്രിക് ഇൻ്റർഫേസ്. കേസ് 1 പറയുന്നത് ഫീൽഡ് പാരലൽ ടു ദി സർഫസ്.
ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് E1P എന്ന് കാണിക്കും, E1 പാരൽ എന്ന അർത്ഥം. സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ഫീൽഡ് E2P എന്ന് കാണിക്കും. ഈ രണ്ട് മീഡിയത്തിലേക്കും കടന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ സർഫസ് C1 C ആൻഡ് D എന്ന് കാണിക്കും. C എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലെയിനാണ്, രണ്ട് മീഡിയത്തിലും കടന്നു പോകും. D മറ്റൊരു പ്ലെയിനാണ്, രണ്ട് മീഡിയത്തിലും കടന്നു പോകും. അവ തമ്മിലുള്ള അകലം DL ആണ്. ഈ സിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ V1 ആണ്, ഡിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ V2 ആണ്. V2 നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം, അവിടെ മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. The potential of C1 is V1 and the potential of D is V2. അപ്പോൾ D എന്നുള്ള ലൈനിൽ എവിടെ പോയി നോക്കിയാലും, റിപ്പോർട്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ V2 ആണ്. പിന്നെ C പ്ലെയിനിൽ എവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പൊട്ടൻഷ്യൽ V1 ആയിരിക്കും. സോ now you look. Let AB with the surface separating two dielectric media of dielectric constant epsilon R1 and epsilon R2. Let E1P and E2P be the electrical intensities in the two media parallel to surface near the boundary. Let C and D be the equipotential surfaces corresponding to the potentials V1 and V2. ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, അതിൽ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Let DL be the distance between the surfaces C and D. Between them, the surface C and D are parallel. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. ആ ഡിയുടെ ആ പടത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിയും ഡിയും തമ്മിൽ അകലാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. Then the PD between the two surfaces in the first medium is V1 minus V2. V1 minus not equal. You correct it. The correct form is written just below. V1 minus V2 is E1B dl. You know the potential dV is equal to EDL in that manner. Or E is equal to minus dV by dr. That minus sign is left here, left out. Minus sign is not also. Only we take the difference, numerical value. V1 minus V2 is equal to E1B dl. Parallel field into distance. EDL is the dV. V1 minus V2 is dV. In the second medium, same potential equipotential surface we are considering. V1 minus V2 is E2P dl. These two are equal. LHS are equal. So we can write dl cancels. Dl cancels. E1P is E2P. Field 1 parallel is equal to field 2 parallel. First medium parallel field, second medium parallel field തുല്യമായിരിക്കും. Electrical field, electrical intensity in the first medium is equal to that in the second medium. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് ഒരു ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അതിന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മീഡിയം വീണ്ടും വിചാരിക്കുക. എ ബി ആണ് സർഫസ്, എപ്സിലോൺ R1 ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ടോപ്പ്, എപ്സിലോൺ R2 സെക്കൻഡ് മീഡിയം. ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിലും കടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സിലിണ്ടർ വിചാരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ്, ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നോർമലായിട്ടാണ്. ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് നോർമൽ ടു സർഫസ് നോർമലായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഈ നോർമലായിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ഈ നോർമൽ ഫീൽഡ് അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത്. മുകളിൽ നിന്നൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരും, അത് ആ താഴത്തതിൽ കൂടി റിപ്പോർട്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡി അറിയാമല്ലോ, ഇറ്റ് ഈസ് എപ്സിലോൺ ഇ ആണ്. ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ കൂടി വരുന്ന ടേമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ് ഈ കേസിൽ ശരിയാകുന്ന പറയാൻ പോകണം. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റീഡ്. ഇറക്റ്റ് ഓവർ എ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ DS. ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ട് സിലിണ്ടർ ഫേസ് ഏരിയ DS ആണ്. ഇറക്റ്റ് ഓവർ എ സ്മോൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ DS എ റൈറ്റ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് വെരി സ്മോൾ ഹൈറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ ടു എൻഡ് ഫേസ് ആർ ഇൻ ദ ടു മീഡിയ. നോ ഫ്ലെക്സ് ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ വിച്ച് ഈസ് വെരി സ്മോൾ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റൈറ്റ് ഷോർട്ട് സിലിണ്ടർ വിചാരിക്കണം, രണ്ട് മീഡിയത്തിലും കടന്നിരിക്കണം. എൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഏരിയ DS ആണ്. ഫ്ലെക്സ് ലൈൻസ് അതിന് കർവ്ഡ് ഏരിയയിൽ കൂടി പോകുന്നില്ല, കാരണം സിലിണ്ടർ വളരെ ഷോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കീഴ്പോട്ട് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് വന്നിട്ട് മേപ്പോട്ട് പോവുക. എൻഡ് ഫേസിൽ മാത്രമേ ഫ്ലെക്സ് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ? if D1 നോർമൽ എന്ന അർത്ഥം. if D1n and D2n are the electrical displacements normal to a surface acting over the top and bottom of the cylinder, then the net flow of flux
ഈ മൊത്തം ഫ്ലക്സ് പോകുന്നത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നെറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലക്സ്. നെറ്റ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലക്സ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ഫൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു d1n ds മൈനസ് d2n ds. ഫ്ലക്സ് അറിയാമല്ലോ, ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് EDS ആണ്, d5 EDS. ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് d1n ds മൈനസ് d2n ds. വരുന്നത് ആ സിലിണ്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് d1n ds, പോകുന്നത് d2n ds. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു d1n ds മൈനസ് d2n ds എഴുതണം. E1 ds മൈനസ് E2 ds എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ഡി എടുക്കണമെന്ന് മാത്രം നോർമൽ ആകുമ്പോൾ. ഇനി നമുക്ക് ഗോസ് തിയറി അറിയാമല്ലോ, ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ 1/ε0q ഈസ് ഈക്വൽ 1/ε സിഗ്മ ds. ഈ ഒരു സ്മോൾ സർഫസിൽ ചാർജ് സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണല്ലോ, സിഗ്മ ഈസ് ദി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഫൈയെ നമുക്ക് 1/ε0q 1/ε സിഗ്മ ds എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ ഫൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1/ε0 സിഗ്മ ds എന്ന് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഡൈലക്ട്രിക് സർഫസിൽ ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സിഗ്മ 0 ആണെങ്കിൽ ഫൈ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഇന്റർഫേസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഫൈ 0 കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇഫ് ദ ബൗണ്ടറി ഈസ് ചാർജ് ഫ്രീ, അതാണ് പോയിന്റ്, സിഗ്മ ഈസ് 0, സോ ഫൈ ഈസ് 0. d1n dot ds മൈനസ് d2n dot ds is 0. d2n ds is taken to the right. d1n ds is equal to d2n ds. ds cancels. So d1n is d2n. d1n is d2n. What is d epsilon e? That is epsilon, sorry, epsilon re. So d1n means epsilon 0 epsilon r1 even n, and d2n is epsilon 0 epsilon r2 e2n. അതായത് ഡി എന്നുള്ളത് എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ ആർ ഇ ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ d1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ r1 e1. e1n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ d1n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ കൂടി ചേർത്തങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് എഴുതുന്ന മനസ്സിലാക്കണം കിടക്കണം. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ ആർ ഇ ആണ്. അപ്പോൾ d1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ r1 e1. അപ്പോൾ d1n ഒരു എൻ കൂടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ r1 e1n is equal to epsilon 0 epsilon r2 e2n. epsilon 0 വെട്ടിപ്പോകും. അപ്പോൾ epsilon r1 e1n is epsilon r2 e2n. ഇതാണ് നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു e1p c2p. നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ epsilon r1 e1n is epsilon r2 e2n എന്ന് പറയും. ഇനി നമ്മളാണ് ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ആ tan θ 1 tan θ 2 പറയാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. വീണ്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരയ്ക്കണം. പടം എല്ലാ പേരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തല്ല, വീണ്ടും വരയ്ക്കേണ്ട പടമാണ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കൂടി ഈ പടം ഒന്ന് വരയ്ക്കണം. ഫൈനൽ കണ്ടീഷൻ സെയിം ഫിഗർ. E1 ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഫീൽഡ് ലൈൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, രണ്ടാമത്തെ E2 AB ബൗണ്ടറി θ1 θ2 ആംഗിൾസ്. epsilon r1 and epsilon r2 are the medium dielectric constants. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് എടുത്തിടുക. We have the first relation E1n is E1p is E2p. എന്താണ് E1 പാരലൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതിന് പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് പടത്തിൽ നോക്കിയേ. θ1 ചേർന്ന് കിടന്നാൽ ആ E1 ഒരു വെക്ടറായിട്ട് ആ വെക്ടർ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ. θ1 ആംഗിളിൽ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വെക്ടറാണ് E1, രണ്ടായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം. θ1നോട് ചേർന്നുള്ളത് E1 കോസ് θ1 ആണ്, അത് നോർമൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഇപ്പുറത്തുള്ളത് E1 sin θ1 ആണ്, അതാണ് പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പോൾ E1p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E1 sin θ1, E2p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ E2 sin θ2, അങ്ങനെ പറയണം. അപ്പോൾ E1p ഈക്വൽ E2p എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും. E1 sin θ1 is E2 sin θ, നോടോട്ടെ, E1 sin θ1 is E2 sin θ2, അതാണ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത്. പാരലൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു വെക്ടർ E ഉണ്ടെങ്കിൽ θ ചരിഞ്ഞടക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കോസ് θ കമ്പോണൻറ്റ് നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റും സൈൻ θ കമ്പോണൻറ്റും പിന്നെ പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റും ആയിരിക്കും സർഫസിന്. പാരലൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതി. ഈ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതാം. നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ epsilon r1 e1n is epsilon r2 e2n ആണ്. epsilon r1 എന്താണ്? epsilon r1 e1n is epsilon r2 e2n. e1n എന്താണ്? നോർമൽ കമ്പോണൻറ്റ്, അത് E1 cos θ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ E1 cos θ1 ഇസ്വൽ E2 cos θ2. പക്ഷേ epsilon r1 ഉം epsilon r2 അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് മുകളിൽ, അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്.
എവിടെയാണ് ഇതാ കാണുന്ന ഇക്വേഷനകത്തില്ല, ഇതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നോർമൽ എഴുതുമ്പോൾ ആ എപ്സിലൺ R1 എപ്സിലൺ R2 ചേർക്കാൻ മറന്നു പോകരുത്. അങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതും നമ്മൾ. അപ്പം അത് നേരത്തെ കിട്ടിയ E1 നേരത്തെ കിട്ടിയ നോക്കിയേ, നേരത്തെ കിട്ടിയ E1 സൈൻ θ1 ഈസ് E2. അവിടെ പി വേണ്ട കേട്ടോ, ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ വേണ്ടാത്ത പി വേണ്ട, പി മുകളിൽ മതി. ഈ പിക്ക് പകരമാണ് നമ്മൾ സൈൻ θ2 എന്ന് എഴുതുന്നത്. E2 സൈൻ θ2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്സിലൺ R1 E1 cos θ1 ഈസ് എപ്സിലൺ R2 E2 cos θ2 എന്ന് പറയും. 1/2 കൊടുക്കണം. 1/2 ഗീവ്സ് E1 വെട്ടിപ്പോവും. സൈൻ θ1 ബൈ എപ്സിലൺ R1 cos θ1 ഈസ് ഇക്വൽ സൈൻ θ2 ബൈ എപ്സിലൺ R2 cos θ2. ഇവിടെ പിന്നെ ഈ സൈൻ θ ബൈ കോസ് θ ടാൻ θ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ടാൻ θ1 ബൈ എപ്സിലൺ R1 താഴെ, ഇപ്പുറത്ത് ടാൻ θ2 ബൈ എപ്സിലൺ R2. അത് ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റി എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻ θ1 ബൈ ടാൻ θ2 ഈസ് എപ്സിലൺ R1 ബൈ എപ്സിലൺ R2. ദിസ് എ ഫൈനൽ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക. ചിലപ്പോൾ എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം, പക്ഷേ എസ് ആയിട്ട് അപൂർവമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം എഴുതണം. അപ്പം എൻ്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫോമാണിത്. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക്, പക്ഷേ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റൻ അല്ല ഇത്. പിന്നെ ഡിറൈവ് equations for boundary conditions of electric field lines at a dielectric interface. That's the question. It can be asked as short answer question. Then you have to write a parallel component boundary condition, normal component boundary condition, and the final equation along with the figure. That is all. Thank you very much.